Now, next class is Siddha system of medicine. In previous class, we had been learnt Ayurveda system of medicine. Now, Siddha system of medicine. Siddha is one of the oldest medicine systems in the world. It originated in South India. Siddha means achievement or perfection in life which was attained by Siddhas. Siddhas were originally devotees of Shiva and they were saints who were mystics and are credited for developing and forwarding the system of Siddha system or Siddha medicine, and it is believed that there are 18 Siddhas in total who are referred to as enlightened souls. The Siddha literature is written in Tamil and is mainly practiced in Tamil speaking areas of the country and abroad. History. Like Ayurveda, Siddha system of medicine owes its origin to the creator himself. As per traditional tales, it was Lord Shiva who unfolded the knowledge about to his divine consort, goddess Parvati. She is turned passed it into Nandi Devi, who eventually handed it to the Siddhas. Nevertheless, Saint Augusta is credited for founding the Siddha system of medicine. Nevertheless, Saint Agastya Mahamuni, his works on medicine and surgery still serve as standards among Siddha medical practitioners. And then basic concepts, like all other medicine systems, Siddha system of medicine also has some underlying principles and concepts. These fundamental principles bear resemblance to that on ancient Ayurveda. The only difference appears to be that the Siddha medicine recognizes predominance of Vatam, Pittam, Kapham, Vatam, Pittam and Kapham in childhood, Vatam in childhood, Pittam in adulthood and old age in Kapham. Whereas in Ayurveda, it is totally reversed. Kapham is dominated in childhood, Vatam in old age, Pittam in adults. And the fundamental principles or the basic concepts of Siddha medicine are: the universe consists of two main entities, namely matter and energy. So Siddhas call them Shiva and Shakti. Shiva as male, and Shakti as female. The two are inseparable and coexist as matter cannot subsist without energy in it, and vice versa. And the universe consists of 5 primordial elements or bhutas known as Neer, fluid, Man, solid, T, radiance, Vayu, gas,
and Weyl ether. So these are present in every substance in varied proportions. Also, earth, water, fire, air and ether are the manifestations of these elements, and the five elements are bhutas are present in every human body in different permutations. So it also considers that it is an assortment of three humors, seven basic tissues and the waste products produced by the body such as feces, urine and sweat. And the food ingested by the humans is regarded as the elementary building material of the body, which in turn is converted into humus, body tissues and waste products. And the various psychological and physical functions of the body are attributed to the combination of seven dhatus or tissues. They are serum, plasma, chenir, blood, woven muscle, koljuppu, fatty tissue, embu, bone, mulai, marrow, sukila, semen. So here serum is responsible for growth, is responsible for growth, development and nourishment. Chenir or blood is responsible for nourishing the muscles, imparting color and improving intellect. Imparting color and improving intellect. And woven are also called as muscle, responsible for the shape of the body. Shape of the body. And then koljuppu or fatty tissue responsible for oil balance, and lubricating joints. Lubricating joints. And embu or bone is responsible for body structure, posture and movement. And mulai, marrow, responsible for strength.
and Sukya semen are also Shronita. Are also called as ovum. So male semen means male part or male gametophyte. In Tamil we call Sukila, and female gametophyte we call ovum. In Tamil we call Shronita. Is responsible for reproduction. And like in Ayurveda, in Siddha medicine also the physiological components of the human body are classified as Vata, Pitta and Kapha. So when the normal equilibrium of three humors is disturbed, disease is caused. Under normal conditions, the ratio between the three humors are 4:2:1 respectively. So the doshas predominate in human beings in accordance with their nature and stage of life and with varying seasons. In the first 1/3 of life, lifespan, Vatam predominates. Vatam predominates in childhood, and in the next 1/3 of lifespan, Pittam predominates, and in the last 1/3 of lifespan, Kapham predominates. So Siddha acknowledges the power of Raja Yoga, the serpent power, Kundalini, believed to the dormant at the base of the spine in the sacral region. So Siddhas are said to be capable of releasing this power. So this power is believed to control hormones and lead to greater perception. So Siddha system of medicine, Siddha Vaidya Vidhanam. సో గమనించినట్టయితే సో సిద్ధ అనేది భారతదేశంలో పురాతన వైద్య విధానంలో ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందిందన్నమాట. ఎక్కువగా ఉత్తర భారతదేశంలో ఆయుర్వేదం అయితే దక్షిణ భారతదేశంలో సిద్ధ వైద్య విధానం అనేది బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. ఇక్కడ సిద్ధ అనే పదంను తమిళంలో ఏమని పిలుస్తారంటే చిత్. ఏమని? చిత్. సో చిత్ అంటే ప్యూరిటీ, పరిపూర్ణత అని అర్థం అనమాట. అంటే ఇక్కడ కొంతమంది సైంట్స్, సో దాదాపు ఎంతమంది అంటే వీళ్ళని ఏమని పిలుస్తామంటే ఈ సిద్ధ వైద్య విధానం గురించి పూర్తి పరిపూర్ణత సాధించినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఏమని పిలుస్తామంటే సిద్ధార్థ్ అని పిలుస్తాము. సో ఆ సిద్ధ లేదా యోగులు అంటాం, సిద్ధ యోగులు అని పిలుస్తాం అనమాట. అలాంటి యోగులు సాధించినటువంటి అదృశ్య శక్తులు ప్రస్తావించు చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏంటంటే 8 అతీత శక్తుల గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో వీళ్ళలో ముఖ్యంగా 18 మంది సిద్ధార్థులు ఉన్నారనమాట. పూర్తి వైద్య విధానం, సిద్ధ వైద్య విధానం గురించి తెలిసినటువంటి వ్యక్తులు అప్పట్లో. ఆ తర్వాత వీటిని సిద్ధులు అని పిలవడం జరిగిందని చెప్పాము. సో వారు ప్రతిపాదించినటువంటి వైద్య విధానాన్ని సిద్ధ వైద్య విధానం అని చెప్పారనమాట. సో అలాగే దీని యొక్క చారిత్రాత్మక అంశాలు తీసుకున్నట్టయితే సో ఆయుర్వేద వైద్య విధానం లాగానే సో సిద్ధ వైద్య విధానం కూడా ఎలా అంటే ఒక సంభూతంగా భావిస్తారన్నమాట. ఇక్కడ ఎవరంటే సో భగవంతుడైనటువంటి శివుడు గాడెస్ పార్వతీకి దాన్ని తెలపగా ఆమె
నందిదేవుకి తెలియజేసింది అన్నమాట. ఆ నందిదేవుడు తిరిగి అగస్త్య మహర్షికి తెలపగా అగస్త్య ముని అతని శిష్యులు కొందరు సిద్ధులకి వైద్య విధానం నేర్పాలని చెప్పారనమాట. సో అట్లాగే ఈ ఆయుర్వేదాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే బ్రహ్మ సంప్రదాయ వైద్యం అని. ఆయుర్వేద వైద్య విధానాన్ని ఏమంటామంటే బ్రహ్మ సంప్రదాయ వైద్య విధానం అంటే. అట్లాగే సిద్ధ వైద్య విధానాన్ని ఏమైనా పిలుస్తారంటే శైవ సంప్రదాయ వైద్య విధానం అని పిలుస్తాం అన్నమాట. సో అతి ప్రాచీన కాలంలో తిరునల్వేలి తిరునల్వేలి సమీపంలో ఉండే కొండ ప్రాంతాల్లో మహర్షి అగస్త్య మహాముని నివసించేవాడని, అతను తమిళ భాష అతి పురాతనమైనటువంటి తమిళ గ్రంథాల్లో రచించినటువంటి తమిళ ఋషి అని విశ్వసిస్తారనమాట. ఇక్కడ సిద్ధి అంటే పరిపూర్ణత అని, పుట్టుక సంస్కారంతో, తపస్సుతో, మంత్రాలు, మందులతో సిద్ధులు కొందరు ఏకాగ్రత యోగాతో ఈ వైద్య విధానంలో పరిపూర్ణత సాధించారనమాట. అట్లాగే వారి నుండి వాళ్ళ శిష్యులకి ఇట్లాగే కంటిన్యూగా ఈ వైద్య విధానం అనేది చెందిందని తెలిసిందనమాట. సో అలాంటి ఈ వైద్య విధానం యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలు కానీ గమనించినట్టయితే ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలోనే సిద్ధ వైద్య విధానంలో కూడా కొన్ని ప్రాథమిక సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంది. సో కాకపోతే ఆయుర్వేద వైద్య విధానం లాగా ఉన్నప్పటికీ కొంచెం వేరియేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో ఎలా అన్నమాట, సో వాత ఇక్కడ ఏంటంటే కఫము చైల్డ్హుడ్ లో, వాతము ఓల్డేజ్ లో, పిత్తం అడల్ట్స్ లో ఉంటుందని ఆయుర్వేద వైద్య విధానం చెప్తే, కానీ సిద్ధ వైద్య విధానం ఏం చెప్తుందంటే సో వాతము బాల్య దశలో చైల్డ్హుడ్ లో, సో పిత్తము చైల్డ్హుడ్ లో, అట్లాగే పిత్తం వచ్చి అడల్ట్హుడ్ లో, కఫం వచ్చి ఓల్డేజ్ లో ఉంటుందని సిద్ధ వైద్య విధానం చెప్పిందనమాట. సో అట్లాగే ఈ సిద్ధ వైద్య విధానంలో కొన్ని ప్రాథమిక సూత్రాల్లో మెయిన్ ఏంటంటే మ్యాటర్ అండ్ ఎనర్జీ, పదార్థము శక్తి అనేవి రెండు అత్యావశ్యక అంశాలని. వీటిని సిద్ధులు శివ అంటే మేల్ అని, అది పురుషుడు అని, శక్తి అంటే స్త్రీగా వర్ణించేవాళ్ళనమాట. అంటే ఈ రెండు విడదీయలేనటువంటి పరస్పరంగా కలిసి ఉండేటటువంటి సముదాయాలు. అట్లాగే సో నేచురలిస్టిక్ గా ఈ సకల జీవరాశులు పంచభూతక సమ్మేళన నిర్మాణాలని చెప్పారు. వాటిలో మున్ అంటే ఘన పదార్థము, నీరు అంటే ద్రవము, ది అంటే కాంతి, అట్లాగే వాయు అంటే గ్యాస్ లేదా గాలి, వేలి లేదా ఏతర్ అంటే ఆకాశము. సో జీవరాశుల యొక్క ఆవిర్భావం కానీ వాటి వృద్ధి, పరిణామము ఇలాంటి పంచభూత సంబంధమైనది అనేది వీళ్ళ యొక్క విశ్వాసం అన్నమాట. అట్లాగే ప్రతి జీవిలోనూ ఈ పంచభూతాలు వివిధ నిష్పత్తులలో ఉండి బ్యాలెన్స్ చూపుతాయి అనేది వీళ్ళ అభిప్రాయం అన్నమాట. సో అట్లాగే హ్యూమన్ బాడీలో ఉండే మూడు రకాల దోషాలు ఏం చెప్పుకున్నాము, వాత పిత్త కఫ దోషాలు, 7 ధాతువులు, అట్లాగే 3 మలాలు, ఏవి ఫీసెస్, యూరిన్, స్వెట్, వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటాం అనమాట. ఇవన్నీ టోటల్ గా 13 నేచురలిస్టిక్ కాంప్లెక్సెస్ అనేటివి ఉంటాయనేది వీళ్ళ అభిప్రాయం అనమాట. సో వీటి ద్వారానే వ్యాధి అనేది నిర్ధారించబడుతుంది అనమాట. అట్లాగే హ్యూమన్ బీయింగ్ తీసుకున్నటువంటి ఆహారం కానీ వాళ్ళ యొక్క బాడీ స్ట్రక్చర్ కావాల్సినటువంటి ప్రైమరీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏర్పడుతుందని, అవే హ్యూమర్స్, బాడీ టిష్యూస్ అండ్ మల పదార్థాల క్రమంగా మార్చబడతాయనేది వీళ్ళ అభిప్రాయం అన్నమాట. సో అట్లాగే దీంట్లో ఈ దేహం యొక్క మానసిక స్థితి కానీ శరీర ధర్మ ప్రక్రియలలో సప్త ధాతువులు ఆధీనంలో ఉంటాయన్నమాట. సో అలాంటి సప్త ధాతువులు ఒకసారి గమనించినట్టయితే
So the various psychological and physiological functions of the body are attributed to the combination of 7 dhatus or tissues. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే సారం లేదా ప్లాస్మా అంటాము. ముఖ్యంగా పెరుగుదలకి, అభివృద్ధికి, పోషణని నియంత్రించేది అన్నమాట ధాతువు. ఇంకొకటి ఏంటంటే చెనీర్ లేదా బ్లడ్ అంటాము. ముఖ్యంగా కణజాలాలకు పోషణ, అట్లాగే కలర్ రంగు కానీ తెలివితేటల్ని నియంత్రిస్తుంది అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఓవెన్ మజుల్ అంటాము. సో ఇక్కడ మజుల్ యొక్క షేప్ శరీరం యొక్క ఆకృతిని నియంత్రిస్తుంది. అట్లాగే ఓవం మజుల్ శరీర ఆకృతి నిర్ధారిస్తే, తర్వాత కొల్జుప్పు దీన్ని ఫ్యాటీ టిష్యూ అన్నాము. సో శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఆయిల్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, ఇంకా ఏంటంటే ఆ కీళ్ళ మధ్య కీళ్ళు జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, జాయింట్స్ మూవ్ అవ్వాలంటే అక్కడ మూమెంట్స్ హెల్పింగ్ గా లూబ్రికేటింగ్స్ ఏర్పడతాయి అన్నమాట. సో అలాంటి లూబ్రికేటింగ్ గా హెల్ప్ చేస్తుంటాయి. అంతే ఎంబు బోన్ అంటాము. సో బాడీ స్ట్రక్చర్ కానీ, పోస్చర్ కానీ, మూమెంట్స్ కానీ హెల్ప్ చేస్తుంది. అట్లాగే ములై మ్యారో అంటాం, బోన్ మ్యారో. మనకు బోన్ మ్యారో ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది? స్ట్రెంత్, ఎనర్జీని ఇవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సుకిలా. సో సుకిలా అంటే ఇక్కడ సీమెన్ మేల్ పార్ట్, మేల్ గ్యామ్టోఫైట్ ని సీమెన్ అని అంటాము, ఫిమేల్ గ్యామ్టోఫైట్ ని ఉమెన్ అంటాము. ఫర్ రీప్రొడక్షన్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని నియంత్రిస్తుంది అనమాట. సో అలాగే ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో లాగేనే సిద్ధ వైద్య విధానంలో కూడా సో శరీరం యొక్క ధర్మాలన్నీ 3 ద్రవ్యాలైనటువంటి వాతం, పిత్త, కఫం అనే వాళ్ళతో నిర్వర్తించబడతాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా పంచభూతక సమ్మేళనాలే. సో ప్రతి కణంలోనూ ద్రవ్యాలు వివిధ నిష్పత్తుల్లో వాటి నిర్దిష్ట విధులు నిర్వర్తిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ త్రిదోషాల్లో యొక్క సంతులనం అనేది లోపించింది అనుకోండి, వ్యాధి కలుగుతుంది. కాకపోతే సాధారణ పరిస్థితుల్లో వాత, పిత్త, కఫ రేషియో ఏ రేషియోలో ఉండాలంటే 4:2:1 రేషియోలో ఉండాలి. సో అట్లాగే ఇక్కడ ఏంటంటే సో వాతం ఆకాశము, వాయువుల సమ్మేళనంగా ఉండే ప్రముఖ ద్రవ్య దోషం అనమాట. మిగిలినటువంటి 2 దోషాలైనటువంటి పిత్తం, కఫం చర్యల్ని నిర్దేశిస్తుంది ఏది వాతం అనేది. సో కాబట్టి ఇది డ్రై కానీ, లేదంటే లెస్ కన్సెంట్ కానీ, లేదంటే కోల్డెస్ట్ కానీ, లేదంటే మరి స్మూత్ గా మూమెంట్ కలిగినటువంటి ఏంటంటే గ్యాసియస్ స్టేజ్ లక్షణాలు అన్నమాట. అట్లాగే పిత్తం తీసుకున్నట్టయితే ఇది సెకండ్ దోషము. సో ఇది ఏంటంటే ఇట్ కంట్రోల్స్ ద ఆల్ బాడీ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, శరీర జీవన క్రియల్ని నిర్వర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి టెంపరేచర్ ని డెవలప్ చేస్తుంది. ఎంతవరకు అంటే అప్ టు డెత్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో అట్లాగే పిత్తం అనేది ఎక్కువగా డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లో ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా బాడీ డైజెస్ట్ కావడం కానీ, ఆకలిని పుట్టించడం కానీ, ఈవెన్ ఐసైట్ కానీ, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాసెస్ కానీ ఇవన్నీ కలిగించడానికి మెయిన్ గా పిత్త లక్షణాలు అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. తర్వాత కఫం, ఇది శరీరానికి కావాల్సినటువంటి ఆకృతిని, ఎనర్జీని ఇస్తుంది. ఇంకొన్ని మిగతా వాటికంటే దీనికి భిన్నంగా ఉండేది ఏంటంటే అధిక పొడి గుణాలు కలిగిన వాటిని పర్యవేక్షించి టెంపరేచర్ ని, బ్యాలెన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. అట్లాగే మానవుని బాడీలో ఉన్నటువంటి త్రిదోషాలు దేహ స్వభావాన్ని బట్టి వాటి యొక్క జీవిత కాలాన్ని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట. ముఖ్యంగా 1/3 అంటే ఫస్ట్ 1/3 లైఫ్ స్పాన్ అనేది వాతం అనేది అధికంగా ఉంటుందని, ఆ తర్వాత ఉండే 1/3 జీవితకాలం అంతా పిత్తం కలిగి ఉంటుందని, ఆ తర్వాత ఉండే 1/3 కఫం ఎక్కువగా ఆధిక్యతను కలిగిస్తుందని చెప్పారు అనమాట. సో అట్లాగే సిద్ధ వైద్య విధానం అనేది రాజయోగం యొక్క శక్తిని గుర్తిస్తుంది. ఇక్కడ వెన్నెముక కింది భాగంలో ఉండే శాక్రం ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా కుండలిని లేదా సర్పం యొక్క శక్తి నిద్రావస్థలో ఉంటుందని, దీన్ని ఏమంటారంటే మూలాధారం అంటారు. ఈ నిద్రావస్థలో ఉండే కుండలిని శక్తిని మేల్కొల్పి హార్మోన్ల యొక్క సమతుల్యతను సాధించగలుగుతారంట వీళ్ళు. సో అలాంటి వీళ్ళు సిద్ధ వైద్య విధానంలో ఎలా వ్యాధిని డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు,
అని తీసుకున్నట్టయితే, సో డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ 8 entities commonly known as అస్తస్థాన పరీక్ష. They include pulse, నాడీ పరీక్ష, tongue examination, skin color examination, voice examination, eyes examination, touch examination and stool examination and urine examination. So diagnosis is based on the examination of 8 entities commonly known as Asthasthana Pariksha. They include pulse, Nadi Pariksha. So this is the most important diagnostic tool of Siddha medicine. So the pace and tempo of the pulse indicates the type of constitution and the irregularities present in the body. And then tongue examination. So it appears black or blue. It appears black or blue in Vata. Yellow or red in Pitta. And white in Kapha. White in Kapha and ulcerated in anemia. And then skin color or Varna. Complexion appears dark in Vata, yellow or red in Pitta and pale in Kapha. And voice or Swara, it sounds normal in Vata, high pitched in Pitta, low pitched in Kapha, stirred in alcoholism. And eyes appears muddy in conjunctiva, yellowish or red in Pitta, pale in Kapha. And touch or sparsha feels dry in Vata, warm in Pitta. Dry in Vata, warm in Pitta, chill in Kapha. So sweating in different parts of the body. And then stool. So stool seen black in Vata, yellow in Pitta, pale in Kapha. Dark red in ulcer and shiny in terminal illness. Next, urine, neer. So early morning urine is examined, straw color in indigestion, straw color is indigestion. Lemon color
in good digestion, reddish yellow in excessive heat, rose in blood pressure, saffron color in jaundice, and looks like meat washed in renal diseases. So, diagnosis is based on the examination of 8 entities commonly known as Asthasthana Pariksha. So they include అష్టస్థాన పరీక్షలు అంటాము. సో ఈ అష్టస్థాన పరీక్షల గురించి అగస్త్య వైద్య సాగరం అగస్త్య వైద్య సాగరం అగస్త్య వైద్య సాగరం అనే గ్రంథంలో ఈ 8 రకాల పరీక్షల గురించి వ్యాధిని నిర్ధారించడానికి ఉపయోగించేటువంటి పరీక్షల గురించి తెలుపబడడం జరిగిందనమాట. అందులో ముఖ్యంగా నాడీ పరీక్ష, నాలుక పరీక్ష, చర్మం యొక్క రంగును నిర్ధారించడము, వాయిస్ మాట్లాడే విధానంలో స్వరం యొక్క స్థాయిని బట్టి కూడా నిర్ధారించడం జరుగుతుంది. అట్లాగే కంట్ల యొక్క రంగును బట్టి, అట్లాగే టచ్ స్పర్శ ద్వారా, స్టూల్ మలం పరీక్ష ద్వారా, యూరిన్ మూత్ర పరీక్ష ద్వారా వ్యాధి నిర్ధారణ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో అది ఎలా చేస్తారనేది తర్వాత క్లాస్లో బ్రీఫ్గా నేర్చుకున్నాం.